وصيته سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں سب اندر آ جائیں. تذکرے فاطمہ زہرا ہے سب کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. اندر آئے سب ادھر آ کے بیٹھے پر محمد آل محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد. یہ فرش عذابی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم اس جگہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ جہاں عرش والی کی جہاں آ کے بیٹھتے ہیں. یہ تذکرہ محمد ہے، وہ محمد جس کو اللہ نے عرش پہ بنایا. میرا موضوع مجلس اس سال کا کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق ان دونوں کا کیا فرق ہے. 72 فرقے ہیں، سب جگہ قرآن صامت موجود ہے، لیکن ایک فرقہ ہے کہ جہاں قرآن صامت بھی ہے قرآن ناطق بھی ہے. وہ شیعہ حیدر کرار ہے. قرآن صامت یعنی اشارے دینے والا قرآن اور قرآن ناطق عمل کرنے والا قرآن. اشارے دینے والی کتاب ہر جگہ موجود ہے، 72 فرقوں میں موجود ہے. سب نے لا الہ الا اللہ لے لیا، محمد رسول اللہ لے لیا. کتاب ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں قرآن ناطق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے محمد کافی ہے، لیکن آل کے بغیر محمد مکمل نہیں ہوتا. اگر آل ہے تو محمد کی رسالت مکمل ہے، محمد کی رسالت مکمل ہے تو وحدت مکمل ہے. بغیر ولایت کے نہ تو محمد مکمل ہے اور نہ وحدت مکمل ہے. ولایت کو ماننا پڑے گا. اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کفر ہمارا ختم ہو گیا. محمد رسول اللہ کہا شرک دھل گیا. لیکن ایک چیز اور ہے کہ جس کو ہمیں اپنے اندر سے دھونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے کہ جو ہمارے اندر ہے. نفاق کیسے جائے گا؟ کیسے طاہر ہوں گے؟ کہا طاہر ہونے کے لیے اور چلو قرآن کے پاس چلتے ہیں جو اشارہ دینے والی کتاب ہے. وہ کیا اشارہ دیتی ہے؟ کہا قرآن نے انہو قرآن الکریم. قرآن کبھی قرآن مجید کہتا ہے، کبھی قرآن کریم کہتا ہے، کبھی قرآن شریف کہتا ہے. قرآن کے مختلف نام ہیں. قرآن حکیم بھی ہے، حکمت والی کتاب بھی ہے، شفا والی کتاب بھی ہے. اللہ نے تمام علم اس میں سمو دیا ہے. جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ قرآن میں موجود ہے. جیسا وہ محمد ہے ایسی طاہر یہ کتاب ہے. جیسا طاہر محمد ہے ویسی کتاب ہے. جیسا محمد تھا ایسی کتاب بنائی اللہ نے. محمد کو منتخب کر لیا کہ تو میرا محبوب ہے، تجھے میں اپنے نور سے بنا رہا ہوں.
اللہ نے اپنے نور سے بنایا، ایک قرآن بنایا، جب لفظوں میں لیا تو قرآن مجید جمع ہونا شروع ہو گیا، الفاظ میں آیا، قرآن اترنا شروع ہوا۔ کہا کہ نہیں، میں ایک قرآن نہیں بناؤں گا، کہا پھر کہ انہ قرآن کریم، یہ کریم قرآن ہے۔ کون سا قرآن ہے؟ یہ کریم قرآن ہے۔ کوئی قریب ہے کہ جو قریب قرآن ہے؟ عزیزان گرامی، سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ پھر کہا فی کتاب مکنون، کہ میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے کتاب مکنون میں۔ اب یہ کتاب مکنون کیا ہے؟ کوئی مجھے اس کا لفظ بتا دے۔ کہا جو محفوظ، جو حفاظت کرنے والی کتاب ہے، اس میں اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب سینہ محمد میں، قلب محمد میں قرآن کا نزول ہوا۔ قلب محمد اتنا طاہر ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کا نزول کیا۔ بھئی علم کہاں آتا ہے؟ علم کہاں ہوتا ہے؟ دل جو ہے یہ تو عصمت کا گھرانہ ہے، دل جو ہے، لیکن علم کہاں آتا ہے؟ دماغ میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے۔ میں مجلس پڑھنے آئی، میری عقل میں علم ہوگا تو میں بولوں گی، علم بولے گا، عقل میں ہوگا تو علم آئے گا سامنے۔ لیکن جو سینے میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یقیناً کوئی راز ہے۔ اب راز محمد کو تلاش کرتے ہیں۔ سینے کو اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ کہا یہ تو حجابوں والا تھا۔ اس نے سوچا، حجابوں والے نے بڑی توجہ کے ساتھ مولا عباس پڑھنے کا حکم آیا ہے، بخدا مولا عباس ان کی طہارتوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ جہاں ان کی طہارتیں ہیں وہاں غازی ہے۔ غازی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج کل کے شیعوں نے بہت ہی طرح طرح کے فتوے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہا کہ جو سینے میں ہے، کہا کیسا راز ہے محمد تیرے سینے میں؟ تیرے سینے میں کیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ بھئی آب زمزم سے سینے کو نکال کے دھویا گیا تھا۔ ہم نے کہا آب زمزم سے دھل نہیں سکتا اس محمد کا سینہ جس کو اللہ نے نور مجسم فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ہم نے کہا دل میں کیا ہے؟ کہا دل میں راز فاطمہ ہے۔ وہ جو حجابوں والا تھا وہ حجابوں میں تھا۔ اس نے سوچا میں ظاہر ہو جاؤں، اور اس نے کچھ نہ کیا، ظاہر ہونے کے لیے مجبور ہو گیا۔ سامنے آتا تو اللہ نہ رہتا، سامنے آ جاتا تو اللہ نہ رہتا۔ اللہ وجود میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، جسم و جسمانیات لے آئے وہ اللہ نہیں ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ اللہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو اپنی ربوبیت بتانی تھی، پہچان کروانی تھی اپنے حجابوں والے نور کی، جو حجابوں میں پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ وہی تو حجاب قدرت ہے۔ بس میں یہ نہ کہہ دوں کہ اللہ نے حجاب قدرت سے محمد کو ظاہر کیا، اور جب محمد حجابوں میں سے سامنے آیا تو عظمت والا بن گیا۔ کہا کہ یہی تو حجاب قدرت ہے، جہاں حجاب عظمت ہے یہی حجاب ہیبت ہے، یہی حجاب شدات ہے، یہی حجاب علم ہے، یہی حجاب علم ہے، یہی حجاب ہیبت ہے، یہی پر قرآن ہے۔ آؤ آ کے دیکھ لو، جو حجاب قرآن کے ہٹاتا ہوا آتا ہے اسے فاطمہ زہرا جو سینے میں چھپا ہوا ہے۔ سینے میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے سینے میں کیا ہے؟ راز فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ راز فاطمہ زہرا محمد کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ کتاب محفوظ، اتنی محفوظ کر دیا اللہ نے اس کو۔ کتاب کے اندر کتاب مکنون ہے، کتاب میں چھپی ہوئی کتاب مکنون ہے، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ دیکھیں 72 فرقے ہیں، اور ہم 72 فرقوں سے
پوچھتے ہیں قرآن اگر چھوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا طاہر ہوتے ہیں. اور جب آپ جائیں گے 72 فرقوں میں سے کہیں پہ بھی اور کسی سے جا کے پوچھیں گے طاہر کیوں ہونا پڑتا ہے، کہا طہارت والا محمد ہے اور اس کی یہ کتاب، طہارت والا محمد ہے اور اس کی یہ کتاب ہے. کہا کہ دیکھو یہ اشارے کرتی ہوئی آ رہی ہے محمد اتنا طاہر ہے. اور دیکھو اللہ کے حجاب کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ حجاب کہاں نظر آیا؟ کہاں عرش معلیٰ پہ تھا، جبرائیل امی کا نزول ہوا. یہ فرش اعلیٰ تو ہے نہیں، عرش اعلیٰ ہے. عرش والی ہستیاں آئیں. ہم نے کہا دامن پکڑ کے ہمیں بھی بتا دو کہاں یہ حجاب ہوتا ہے. کہا کس کے لالچ میں آئے ہو؟ ہم نے کہا جنت کے لالچ میں نہیں آئے، ہم تو معرفت سیدہ کے لالچ میں آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں معرفت مل جائے. کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے؟ نہیں، کوئی جنت کے لالچ میں نہیں آیا. کیوں آئے ہیں مجلس سننے کے لیے؟ اس لیے کہ بیوی راضی ہو جائے، بیوی ہم سے راضی ہو جائے، بیوی ہماری آواز سن لے، بیوی ہماری سرپرستی کر لے، بیوی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے. اور جو چھپا ہوا تھا وہ عصمت والا نور تھا، اور جو ظاہر ہو گیا وہ تیرا نور قدرت والے تھے. اللہ نے 14 میں اپنی ذات کو سمو دیا. جب ظاہر ہوا 14 بن گئے، اور جب اللہ ظاہر ہوتا ہے 14 بن گئے. اور کہا جب میں حجابوں میں جاتا ہوں تو وہ آنے واحد بن جاتا ہے. نہ یہ 14 ہوتے اور نہ وہ واحد سمجھ میں آتا. نعرے حیدری، حیدری، کچھ تو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد محمد. حجابوں والا نور ہے، اور جب حجابوں والا نور یہاں ظہور کرتا ہے جس کو فرش اعلیٰ کہتے ہیں. خاکی تھا، عام گھر تھا، لیکن نوری ہو گیا کہ جس دن بی بی سیدہ کی فرش اعلیٰ، بی بی فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھ گئی. کہا یہ بی بی وہ ہے جو کتاب مکنون ہے. کہا وہ کیا ہے؟ وہ محفوظ کتاب ہے. اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. جو تقدیریں بنا دے اور مٹا دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جہاں اولادیں نہ ہو نصیب بدل دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس کے نصیب میں کچھ نہ ہو وہ عطا کر دے، جو کہ سورہ کوثر کی مصداق ہے. انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے عطیہ دیا ہے محمد کو فاطمہ زہرا. عطیہ محمد کو دیا گیا، فاطمہ زہرا کا دیا گیا. کہا یہ نور وہ ہے کہ جس سے سیراب ہوتے رہو گے، جتنا چاہو ہوتے رہو. یہ وہ سیراب کرنے والا نور ہے. ساقی کوثر اس کے ساتھ ہے، اور جب ساقی کوثر ساتھ ہے تو چلو فاطمہ زہرا بی بی کے گھر میں چلتے ہیں. آخر یہ کیسا گھر ہے؟ کہا نورانی گھر ہے. یہاں بی بی پاک رہا کرتی ہے، یہاں محمد بھی آتے ہیں تو آواز دے کے کہتے ہیں فاطمہ زہرا تجھ پر میرا سلام ہو. فاطمہ پہ سلام بھیجتے ہیں. لوگوں نے دامن پکڑ کے پوچھا کہ آپ تو باپ ہیں، آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ کہا تم نے یہی دیکھا کہ باپ سلام کرتا ہے. یہ باپ سلام نہیں کرتا، یہ باپ سلام نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا کے رسولوں کے سلام کرتا ہے. اس کو کہ جو عصمت والا نور ہے اور فاطمہ زہرا میں چھپا ہوا ہے. صلی اللہ محمد محمد. اور وہ بھی کہ جب روئے تو قدرت رو پڑے. وہ بھی جب دعا کرے تو قدرت مستجاب کرنے آگے بڑھ جائے. وہ بھی کہ جب دونوں ہاتھ پھیلا لے اور اس مالک سے مانگے تو کیا نہیں مل جائے گا. ہم تو پریشان ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے کیا کرتے ہیں؟ دامن سیدہ کو پکڑ لیتے ہیں، قلم پہ جاتے ہیں، روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں. اور بہت سی ایسی بھی بیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ پریکٹیکل کیا ہوگا. نصیب میں اولاد نہیں ہے، ڈاکٹروں کے یہاں گئی، اولاد نہیں مل رہی، لیکن جب در فاطمہ زہرا پہ گئی تو بیوی نے اولاد عطا کر دی. وہ بچہ کیسا ہوتا ہے کہ جو بیوی دیتی ہے، وہ بچہ الگ کردار کا مالک ہوتا ہے.
وہ بچہ الگ سے خصلتیں لے کر آتا ہے. بیوی نے دیا ہے, دینے میں تو کسی کو بد یقینی نہیں ہے نا, بیوی دیتی ہے نا. میں آگے بتاؤں گی میں اتنی تفصیل سے کیوں یہ بات بیان کر رہی ہوں. بیوی جس وقت امام حسین دنیا میں آئے, پتا چلا کہ کربلا میں یہ بچہ شہید ہو جائے گا, کوئی نہیں ہوگا. بس جناب سیدہ بہت روئی, اور بیوی بہت رو رہی ہیں, اور یہ کہتی جاتی ہیں کہ اللہ میرے حسین کو کون روئے گا, کوئی یاور بھی ہوگا, اس کا مددگار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. بس ایک دم نظر پڑی مولا کائنات پہ, مولا مشکل کشا پہ نظر پڑی, اور جو ہی نظر پڑی دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اے اللہ تو مجھے ایک حیدر کرار دے دے. اب دیکھیں زبان فاطمہ زہرا سے اللہ بنا رہا ہے اس کو کہ جسے عباس کہتے ہیں. زبان فاطمہ زہرا سے, زبان سے جو الفاظ جیسے ادا ہوئے ویسا اللہ نے بنا دیا. آپ لوگوں نے یہ تو عالموں سے سنا ہوگا نا کہ مومنین کی ارواحوں کو قبل از آدم 70,000 سال پہلے بنایا گیا ہے. جب مومنین کی ارواحیں 70,000 سال پہلے بنائی جا سکتی ہیں تو کیا قاضی کو وہ بھی نہیں بنوا سکتی؟ بنوا سکتی ہے نا, سب کو یقین ہے نا, سب کو یقین ہے. اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے, اتنے فتوے آ گئے ہیں کہ لوگوں کے ذہن گندے کر دیے ہیں. قاضی ہم جیسے بشر نہیں ہیں, جس نے محمد کو ہم جیسا بشر سمجھا آج وہ مسلمان تباہ ہیں, اور جس نے علی کو اپنا جیسا سمجھا وہ آج شیعہ تباہ ہیں, وہ شیعہ نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہلوائیں. اگر انہوں نے علی ولی اللہ کو چھوڑ دیا ہے, علی ولی اللہ کا دامن چھوڑا ہے, بس وہ شیعہ کہلوانے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے کہ شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پہ ہوتا ہے. یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ قرآن اور کتاب کے ساتھ ساتھ کس پہ یقین ہونا چاہیے؟ رسول کے ساتھ ولایت پہ یقین ہونا چاہیے. ولایت پہ یقین ضروری ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیوی نے زبان سے الفاظ ادا کیے, اے اللہ مجھے ایک حیدر کرار چاہیے, اے اللہ ایک مجھے ید اللہ چاہیے, اے اللہ مجھے ایک سلطان النصیرہ چاہیے, اے اللہ مجھے حیدر کرار چاہیے, اے اللہ مشکل کشا چاہیے, اے اللہ حاجت روا چاہیے. تھوڑی سی توجہ سے, ہلچل نہیں کرے, آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگے آ جاؤ, جگہ صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے مجتہد اپنی کتاب ملاقات امام زمانہ میں لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں غازی کا تذکرہ ہونا اس کو عام نہ لینا. صرف ایک ہی شہید ایسا ہے کہ جو حاضر ہو جاتا ہے. جہاں مجلس عباس ہو وہ خود حاضری دیتے ہیں, یقین رکھنا اس چیز کا. اور جیسی ہی مراد ہو فرش اعلیٰ پہ ہاتھ رکھ کے تم دعا مانگو, تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی. تذکرہ میں شروع کر رہی ہوں کہ قاضی کیسے بنا ہے. ہر بچہ وطن سے نہیں آیا ہے, ان کے ہاں ظہور ہوا کرتا ہے, ان کے ہاں پیدائشیں نہیں ہوا کرتی. وہ بی بی مریم تھی جو شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے مریم کہلائی, وہ فاطمہ زہرا ہے. اور فاطمہ زہرا وہ طیب و طاہر ہے, وہ مطہر بی بی ہے کہ جس کے ناز نخرے اللہ اٹھاتا ہے, جس کو لوح محفوظ پہ اللہ نے جگہ دی ہے, اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. زبان مبارک پہ الفاظ جاری ہونا شروع ہوئے, کوئی مددگار ہو میرے حسین کا, جیسے میرا
बाबा का मददगार आया है। ऐसा हैदर कर्रार चाहिए। कहा हैदर कर्रार चाहिए, कहा हाँ हैदर कर्रार चाहिए। जबान से अदा हो रहे थे, वजुल्लाह मुझे चाहिए, ऐनुल्लाह मुझे चाहिए, लिसानुल्लाह मुझे चाहिए, काबतुल्लाह मुझे चाहिए, नफ्सुल्लाह मुझे चाहिए। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अर्श पे अब्बास बनाना शुरू किया। अब्बास बनाना शुरू कर दिया। इधर आंसू रुखसारों पर आए, रुखसारों से जमीन पर आंसू आना चाहते थे कि बीवी ने अपनी आगोश में आंसुओं को ले लिया। वो आंसू मोती बन गए। उन मोतियों को गौर से देखा, एक चेहरा नजर आया। इस चेहरे को देख लो कि इसमें वो छवि बन गई है जो तुमने बनवाई है। इसमें वो छवि बन गई है जो तुमने बनवाई है। ये अलम जो है ये मामूली ना समझना, ये मोजिजा है। उसका मोजिजा है जिसे हैदर कर्रार कहते हैं। अलम की जरूरत मौला को नहीं थी, बल्कि अलम की जरूरत मौला को नहीं थी, अलम को यदुल्लाह की जरूरत। अलम ने ख्वाहिश की कि मुझे हैदर कर्रार थाम दे। उस वक्त हैदर कर्रार ने अलम को थामा कि जिस जंग में मौजूद नहीं थे। कहा कि देखो ये अलमदार का मौजिज़ा है। आज के अकल रखने वाले आलिम कहते हैं ये फरेरा है, कुछ नहीं है। लेकिन ये फरेरा किससे मंसूब है? उससे मंसूब है कि जिसको सैयदा ने मांगा हो, जिसमें अली का ऐन हो, बाय बिस्मिल्लाह हो, अल्लाह का अली हो, सैयदा का अबुल फजल अब्बास बुलंद से बुलंद तर सलावत। उसे अब्बास कहते हैं। यकीन कामिल होना चाहिए। आज कहते हैं मौला अब्बास सैयद नहीं थे, माज़अल्लाह। अगर मौला अब्बास सैयद नहीं थे तो कोई सैयद नहीं है। जिसे सैयदा की दुआओं ने मांगा है वो कैसे सैयद नहीं होगा? जब इनका बाबा सैयद है, कहते सैयदा की जो औलाद है वो सैयद है। सैयदा की औलाद सिर्फ सैयद नहीं है, सैयदा की औलाद सिर्फ सैयद नहीं है। जिसको सैयदा दुआओं में मांगे उसे अब्बास कहते हैं। कहा जिससे मंसूब हो गई सैयदा उसको अब्बास कहते हैं। कहा बाबा सैयदुल मुरसलीन है, शौहर सैयदुल वसीन है, आने वाला फरिश्ता सैयदुल मलाइका है और अब्बास सैयदुल वसीन है। और अज़ीज़ान गिरामी, अलम तैयार हुआ। अलम का क्या मौजिज़ा था? अलम तो खैबर में तैयार हो गया था, हैदर कर्रार को दे दिया गया था, लेकिन हैदर कर्रार ने गाजी को दिया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जिस वक्त बीबी इस दुनिया से पर्दा करने लगी तो बीबी की फरमाइश थी कि आप बनु कल्लाबिया में शादी कर लीजिएगा। और हमारे आलिमों ने अजीब सी बात कही कि किसी बहादुर औरत से। बहादुर औरत का तो मतलब ये हुआ कि वो जंगजू थी, माज़अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है। बहादुर घराने की, बहादुर कबीले की औरत से। बनु कल्लाबिया बहुत बहादुर घराना था। बस वहां पे रिश्ता गया। रिश्ता ले जाने वाला कौन था? जनाब अकील थे। मुख्तसर करते हुए गाजी अब्बास की उस मंजिल तक पहुंचना है कि जहां हाजिरी की जाती है। हाजिरी क्यों होती है? अज़ीज़ान गिरामी, मौला ने कहा कि आप किसी बहादुर घराने में, आप हद नज़र को बहुत ज्यादा डालते। जनाब अकील ने गर्दन झुका ली। अब खुश हो जाए आप लोग। मौला मुश्किल कुशा के चाहने वाले हैं और सब मौला करे कि विलायती हो। यहाँ बैठा है विलायत पे इख्तिताम हो। विलायत नहीं है तो कुछ नहीं है। कहा जनाब अकील ने गर्दन झुका के, यानी मेरी क्या औकात है, मैं हज़्व नसब को जानूंगा। आपकी तो जुल्फ़िकार जब जंग करते में चलती है तो वो जुल्फ़िकार का मौजिज़ा है, अल्लाह जाने या आपके हाथों का मौजिज़ा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जुल्फ़िकार साथ सर छोड़ देती है। जाने क्या वजह है, आज तक वजह ना समझ में आई। आपकी जुल्फ़िकार चलती है तो मुनाफिकीन के लिए अलग चलती है और मुशरिकीन के लिए अलग चलती है। अल्लाह जाने कैसे तराजू में लगे हुए उसमें
سبحان اللہ۔ کہا میرے مولا نے اچھا اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو آج بتائے دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی جس کی نسل سے ایک بھی مومن آنے والا ہوتا ہے وہی علی اس کا سر چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو اتنا سناشائی ہو کہ جو یہ سمجھ لے کہ واہ کون ہے کہ جس کی نسل سے سیدہ سبحان اللہ۔ کیسا عالم ہوگا وہ مولا۔ کہا نہیں میرے یہاں منتخب کرے، زبان عقیل سے کہلوایا۔ بنو کلابیہ میں بڑے بہادر لوگ ہیں، وہاں میں جاتا ہوں، وہاں کی عورتیں باحجاب ہیں، عصمت والی ہیں، طہارت والی ہیں، کبھی سامنے نہیں آئی ہیں، ہمیشہ حجرے میں رہتی ہیں۔ وہاں میں جاتا ہوں، کہا ہاں وہاں کوئی ایک بیوی ہے کہ جو فاطمہ نام کی ہے، وہاں جائیے گا۔ مولا نے اشارہ دے دیا۔ اللہ جانے بیوی کی وصیت تھی یا مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا، لیکن تاریخ میں یہی جملے لکھے کہ فاطمہ نام کی بیوی ہے، وہاں جائیے گا۔ جناب عقیل پہنچ گئے۔ بنو کلاریہ کے حسام نام تھا جناب ام البنین کے بابا کا۔ جناب ام البنین کے بابا کھڑے ہو گئے، دروازہ کھولا، ہاشمی چاند نظر آیا، سلام کیا، سینے سے لگایا کہ ظاہر نصیب ہے رسول کے گھرانے کا کوئی فرزند آیا ہے۔ سینے سے لگا کے لے گئے، مہمان خانے میں بٹھایا گیا۔ مہمان خانے میں پہنچے، خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی، نور کا سما تھا، علی کا رشتہ آیا تھا۔ اللہ جانے کون آنے والا تھا۔ جب نسل میں مومن آنے والا ہو تو علی کی ذوالفقار سمیٹ لیتی ہے، اور جو علی جو صاحب ذوالفقار ہو اس کا رشتہ آئے تو نہ جانے کیسی خوشبو ہوگی۔ عرش سے ملائکہ بھی اتر رہے تھے، عرش سے فرشتے بھی آ رہے تھے، ایک عجیب سا سما تھا۔ کہا کہ میں آیا ہوں علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر۔ کہا جو فاطمہ زہرا کا شوہر تھا، جو رسول کا داماد تھا، جو حسین کا بابا ہے، کہا ہاں انہی کا رشتہ۔ یقین کریں تاریخ نے لکھا کہ فوراً جناب حسان جو تھے یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر وہ آیا جو غیرتوں کا باپ ہے، جو ہدایتوں کا باپ ہے، جو شجاعت سے زیادہ شجاع ہے، کہ جس کے لیے علی نے شجاعت کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ کہا وہ آیا ہے۔ بس سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سجدے سے سر کو اٹھایا اور پھر کہتے ہیں ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن آیا جناب عقیل نے اجازت چاہیے، اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے یہاں کی رضامندی ہے یا نہیں ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ کہا اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اپنی زوجہ کو بلایا جناب حسان نے، سامنے کھڑا کیا، کہا بیٹی کو بلاؤ۔ پردے کے ساتھ بیٹی کو کھڑا کروایا، آواز دے کے باپ نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ راضی ہیں یا نہیں ہیں راضی؟ باپ کے جب یہ الفاظ سنے، 3 دن سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں جواب دینا ہے، تو بیوی کا الگ سے جملہ عزیزوں، جناب فاطمہ نے اپنے بابا سے کہا بابا مہمان خانے میں تو لوگ آتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتا کون آیا ہے، نہ ہم مہمان خانے میں جاتے ہیں نہ جستجو ہے ہمیں کون آیا ہے، لیکن بابا ایک عجیب سی بات بتانا چاہتی ہوں، جب آپ پوچھنے آئے ہیں۔ کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا آج 3 دن ہو گئے ہیں، جب میں اپنے حجرے میں جاتی ہوں تو ایک نقاب پوش معظمہ پہلے سے آگے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ معظمہ بیٹھ کے یہ کہتی ہے کہ آج میں تمہیں اپنے بچوں کے لیے لینے آئی ہوں۔ اللہ جانے کون بیوی ہے
मैं तो सिर्फ उसका नूर देखती हूँ जो नकाब से झलक रहा होता है। इतनी खुशबू है बाबा, मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में इतनी खुशबू है कि मैं परेशान हूँ। चारों तरफ नूर फैला हुआ है। आज 3 दिन हो गए हैं। वो बीवी कहती हाँ कर दो तो जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और बाबा एक और बात है कि जब वो बीवी आती है और मुझे वुदू की इच्छा जाती है और मैं ये सोचती हूँ कि आखिर ये कौन है, मुझ पे क्यों इस तरह का तहूर छा जाता है, नशा छा जाता है कि मैं उसको देख के मैं हैरत रह जाती हूँ। कैसा ये नशा है, कैसा ये तहूर है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। बाबा कहा कि आज रात जो आई वो बीवी तो अजीब समा था बाबा, उसकी गोद में एक चांद था। और जब वो अर्श के चांद को मैंने गोद में देखा, मैंने कहा ये कौन है? कहा ये कमरे बनी हाशिम है। हम तुम्हें देने आए हैं, ये कमर है, ये चांद है। हम तुम्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता था सलमदार को कि वो हम तुम्हें चांद देने आए हैं। कहा अच्छा आप मुझे चांद देने आई हैं? कहा हाँ, एक चांद है और 3 सितारे हैं कि जो हम अर्श मौला से तुम्हारे लिए लाए, तुम्हारे लिए लाए हैं। गोद में दे दिया और कहा कि जब से मैंने उस चांद को देखा है मैं सजदे में पड़ी हुई हूँ। बाबा मेरी तरफ से तो हाँ है। और बाबा मैं तो पहले ही उनसे कह चुकी हूँ, कहती है अब तो वो पढ़ाएगा कि जो शेरे खुदा है, निकाह तो वो पढ़ाएगा। और कहते हैं निकाह मौला कायनात ने खुद पढ़ा था, जनाब अकील ने नहीं पढ़ाया निकाह, शेरे खुदा ने खुद अपना निकाह पढ़ाया। जनाब अकील मौजूद थे, लेकिन आने वाली नस्ल में वो आना था कि जिसे हैदर कर्रार कहते हैं, जो कुल का मुश्किल कुशा होगा, कुल का हाजित रवा होगा। कहा हम निकाह पढ़ाएंगे। और जब निकाह पढ़ाया है तो कहते हैं निकाह पढ़ाया मौला कायनात ने और आपको लेकर आए सवारी जिस वक्त आने के लिए, तो कहते हैं एक हमारी अर्श मौला से आई। कहा बीबी तू आम सवारियों में ना बैठना, तेरे लिए खास सवारी आ रही है, जनाबे सैयदा ने मुहैया की है। कहती है मैंने एक बीबी को साथ में देखा था, मैंने उनसे पूछा था आप कौन हैं? कहा मैं ही तो मरियम हूँ कि जो ईसा की माँ हूँ, मैं ही मरियम हूँ जो ईसा की माँ हूँ। वो साथ में थी और जब मैंने 4 आसमानी बीवियों को देखा तो मैं परेशान हो गई थी। बस उस अमारी को खाली करवाया गया और मुझे उसमें बिठा दिया गया। अल्लाह जाने कैसी खुशबू थी, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। जब दरे फातिमा जहरा पे पहुंची तो देखो ये कहा जाता है ना कि वफाए अब्बास क्या है। वफाए अब्बास सुन लो कि जिस वक्त बीवी उतरी है कोई और होती तो ये कहती कि भाई मैं आई हूँ, हैदर कर्रार के घर आई हूँ, फातिमा जहरा के नैमुल बदल आई हूँ, अपने आप को कुछ समझ के दिखाती। लेकिन वफा ऐसी थी अपनी औकात समझते हुए कदम को पहले नहीं रखा दरे फातिमा जहरा पे, पहले अपनी पेशानी को रख दिया। और जिस वक्त सजदा किया कहते नूर की शुआएं निकली, हसनैन आगे बढ़े, अम्मा कह के पुकारा, जूही माँ कहा नहीं मेरे शहजादों, अरे तुम तो शहजादी के फर्जंद हो, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। और बहुत ही तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत अजीब से अल्फाज में लोग गाजी को पुकारते हैं। गाजी के लिए कहते हैं नहीं कोई ताहरत की जरूरत नहीं, फतवे आए हुए हैं, फतवे अपनी जगह हैं, मैं तो खैर फतवों को मानती नहीं हूँ, लेकिन जो मानता है अजीजा ने गिरानी अक्लों से अल्लाह को पहचाना है जो नजर नहीं आता। पहले अक्ल से पहचानो कि असल में ताहरत क्या है, ताहरत क्या है। इतने हाथ बात कर लो, गाजी की नजर कर लो, गाजी की हाजिरी कर लो। गाजी को समझते नहीं हो, गाजी कौन है? गाजी ज़बाने फातिमा ज़हरा से ज़हूर में आया है, गाजी तैयब और ताहिर है। ये तो
परवरदिगार आलम के यहाँ का फैसला था कि जिसने सिर्फ हसन और हुसैन दे दिए थे, अगर वतन फातिमा ज़हरा से आते तो ये भी इमाम होते। कहा इमामत का लिबादा तो पहना दिया गया था, मगर इमामत के मनसब पे नहीं बिठाया गया। उसे काजी अब्बास अलमदार कहते हैं। जिसको 3 इमामों ने पाला हो उसे अब्बास अलमदार कहते हैं कि जो या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या बीवी उम्मुल बनीन बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई फतवों में क्या कहता है, मेरे ऊपर कितने भी फतवे लगाते रहो, मेरा कुछ जाता नहीं है। इसलिए कि मैं तस्करे अली के लिए इस दुनिया में अपने आप को वक्त कर लिया है। अब्बास कौन है? अब्बास तैयब व ताहिर है। अब्बास इस्मत वाला नूर है। अब्बास कौन है? शुजाअत का सरचश्मा है। अब्बास मुश्किल कुशा है। अब्बास हाजित रवा है। अब्बास हैदर कर्रार है। अब्बास यदुल्लाह है। अब्बास वजुल्लाह है। अब्बास ऐनुल्लाह है। अब्बास लिसानुल्लाह है। अब्बास अलमदार है। अब्बास सकाए सकीना है। अब्बास फातिमा ज़हरा की दुआ है। अब्बास ज़ैनब की रिदा है। अब्बास सकीना की आस है। अब्बास हम सबके मुश्किल कुशा है। अब्बास एक काजी को मामूली ना समझना। अब्बास हर जगह हाजिरी में खुद हाजिर होते हैं। वादा है मैं आऊंगा और हाजिर हो जाते हैं। जब ज़बान फातिमा ज़हरा में तासीर थी, जभी तो कहा मौलाए कायनात ने, आज 4 शाबान की शब है, बीबी आप हुजरे में जाइए। आसारे हमल रुनुमा नहीं होते थे, कोई नहीं कह सकता था इनके यहाँ हमल है। और बीवी को हुजरे में भेज दिया गया। और जब हुजरे में भेजा गया, कहा तस्बीह फातिमा पढ़िएगा और कुछ ना कीजिएगा और आप आंखें बंद करके बैठिएगा। बीवी मुसल्ले तक चली गई, कहती है अल्लाह जाने मुसल्ले तक पहुंच के क्या हुआ कि मैंने ये सुना कोई माँ कह के पुकार रहा है। कौन है जो माँ कह रहा है? मौला ने कहा आंखें बंद रखना। मेरी तो आंखें बंद थी, लेकिन जब आंखें बंद कर रही थी, मैंने उसी बीवी को अपने हुजरे में देखा था कि जो मेरे घर में आई थी रिश्ता लेके। मैंने उसी बीवी को देखा, बस मैंने तस्बीह को तेज करना शुरू कर दिया। मैं तस्बीह फातिमा पढ़ती रही। मैंने ये देखा कि मुझ पे कुनूत की छा गई है और मैं गफलत में चली गई। जैसे ही नींद में गई, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक बच्चा है कि जिसका चेहरा नूर जैसा है। कहा हमने इसको वजुल्ला बनाया है। और जब वो नूर बनने लगा, मैंने उसकी आंखें देखी, हूबहू अली जैसी नजर आई। मैंने उधर तस्बीह को तेज करना शुरू कर दिया। बाजुओं को देखा, यदुल्ला नजर आए। मैंने तस्बीह को और तेज करना शुरू कर दिया। मैंने लब देखे, लिसानुल्लाह नजर आए। मैं तो हैरान रह गई कि जब सीने से नूर निकल रहा था और उससे साते होने वाला नूर कहता था सलाम हो फातिमा ज़हरा तुझ पर। अल्लाह जाने कैसा बच्चा था। मैंने ये देखा कि वो बच्चा जब वजूद पा गया, उसने सजदे में सर रख दिया। अल्लाह जाने आने वाला कौन आया है जो सजदे में पड़ा हुआ है। जब मेरी आंखें खुली, मैंने देखा एक नूर का बच्चा है जो सजदे माबूद में पड़ा हुआ नारे हैदरी बावफा बावफा या अब्बास नारे हैदरी खुशनू दिए मौला अब्बास बुलंद तर सलावत। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं मौला ने आपको आगोश में ले लिया। हुजरा खोला, बीबी बेहोश हुई। आगोश में लिया, आंखें नहीं खोली। आंखें जब नहीं खोली, माँ को उठाया गया, गोद में दिया गया। बच्चे ने आंखें नहीं खोली। मौला मुस्कुराई, आंखें नहीं खोलेगा क्योंकि फातिमा ने तो हैदर कर्रार मांगा है ना। मैंने भी बगैर मोहम्मद को देखे आंखें नहीं खोली। हुसैन को बुलाओ। हुसैन के लिए बुलाया गया था। तो सुल्तान नसीरा मददगार चाहिए, कोई नहीं होगा, अली होंगे।
होंगे, सदमत अली नहीं होंगे, अली नहीं होंगे, मेरा हुसैन तन्हा होगा। उसका नहीं, मुझे तो मददगार चाहिए, हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए फौरन, भागे हुए आए, हुसैन ने गोद में लिया। हुसैन ने जो ही गोद में लेके सीने से लगाया, कितना हसीन बाबा मेरा भाई है, सीने से लगाया, फौरन आंखें खोल दी, अस्सलाम वालेकुम या बाबा, चेहरा हुसैन की ज़ियारत की। अब्बास पलने लगे, ज़ैनब ने अपनी आगोश में लिया, सीने से लगाया। जनाब उम्मे कुलसूम ने तारीख में लिखा कि बहुत फर्क था, 22 साल का फर्क था इस छोटे भैया में। बहनें ऐसे लेती नीचे से कुरान उठा रही थी, अब्बास ने पहला कदम उठाया, ज़ैनब ने अपनी हथेलियां नीचे रख दी, जमीन पे नहीं चलने देती थी, सीने से लगा दिया करती। हर लम्हे जनाब ज़ैनब के पास बहनों ने वक्त बांटा हुआ था, इस टाइम तुम्हारे घर रहेगा, इस टाइम अब्बास हमारे घर रहेगा। जनाब ज़ैनब ने सिर्फ शहजादे अली अकबर को नहीं पाला है, जनाब ज़ैनब ने करबला वाले तमाम हाशमियों को पाला था। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो जनाब ज़ैनब की गोद में न पला। जनाब ज़ैनब ने जिस वक्त गोद में लिया, कभी जनाब उम्मे कुलसूम के घर में अब्बास, अब अब्बास बड़ा होने शुरू हो गया। कहते 3 साल की उम्र आई, मां 3 दिन हो जाते थे अब्बास को नहीं देखती थी। एक रोज मां ने देखा अब्बास आ रहे हैं, जनाब अब्बास घर में दाखिल हुए, जनाब अब्बास को आवाज दे के बुलाया, अब्बास कहाँ से आ रहे हो? कहा बहन के घर से आ रहा हूँ। अब वफाए जनाब उम्मुल बनीन देखी कि एक मर्तबा ही बीवी को जलाल आ गया, कौन बहन, किस बहन के घर से आ रहा है? कहा अम्मा इस जलाल की वजह नहीं समझ में आ रही, हाथ जोड़ वो बहन जो कायनात की शहजादी है, कहा यही बताना चाहती हूँ, तू गुलाम और कनीज का बेटा है, तू गुलाम है और कनीज का बेटा है, तू शहजादियों की गोद में रहता है। माँ ने एक दफा डांटा, अब्बास ने कहा अच्छा मुझे नहीं मालूम था, मैं कनीज का बेटा हूँ, मैं गुलाम हूँ। हाँ कभी अपनी बराबरी ना समझना, वो आका है, वो आजादियां हैं, वो शहजादियां हैं, हुसैन आका है, अपने आप को हमेशा गुलाम समझना। अब्बास सारी रात नहीं सोए, जनाब अब्बास जब दिन सोए आंखें सुर्ख हो गई, दिन पूरा गुजर गया, रात आ गई, जो ही सुबह हुई दोनों बहनें दरवाजे पे, जनाब अब्बास को नजर डाली, आंखें सुर्ख हुई हैं, क्या हुआ अब्बास, रोए हो? कहा शहजादी मुझे माफ कर दो, नहीं कहता, कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं कनीज का बेटा हूँ। अजीजा ने गिरामी, ये जुमले कनीज कह के हम अदा तो कर रहे हैं, यकीन करें ये कनीज ना थी, ये बीबी ताहिरा थी जो आई थी करबला को मुकम्मल करने के लिए। ये काजी अब्बास को तरबियत दे रही थी कि देखो अपने आप को हुसैन के बराबर नहीं समझना, तुम हुसैन की बराबर नहीं हो, तुम ज़ैनब की बराबर नहीं हो, अपने बराबरी ना करना। ये वो बीबी ताहिरा है जो तैयब और ताहिर है, ये ताहिरा आई है। और किस तरह से कहते हैं जनाब उम्मुल बनीन आपका लक़ब पड़ गया, इसलिए कि जिसके 4 बेटे होते थे वो बनीन कहलाती थी, वो बनीन कहलाती थी। 4 बेटे आपके करबला में शहीद हुए। मौला अब्बास को तो संवारा था करबला के लिए। और अजीजों जहाँ कहीं भी हाजिरी होती है ना, मैंने जो ये फतवे की बात पढ़ी है ना, ये मौला अब्बास खुद हाजिर होते, मौला अब्बास खुद हाजिर होते। और मुझसे एक जाकिरा ने इस बात में बहस की कि मेरे तो हाथ नहीं तोड़े गाजी अब्बास अलमदार ने, देखो मैं तो हाजिरी पका के आई हूँ, अभी अलग पे से
गुलाम नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, आप अलम पे जाते हैं, हर अलम पे 70,000 मलाइका हर वक्त मौजूद होते हैं और जिन्नात मौजूद होते हैं। गाजी को मामूली ना समझना, ये एक शहंशाह के दरबार में जो पहली हाजिरी है गाजी की, वो है इसलिए पहले वजीर से इजाजत ले लो, फिर शहजादे के पास जाना, वो तो बादशाह वक्त है, उन तक तुम्हारी हाजिरी नहीं है जब तक काजी दस्तखत न कर दे। और अजीजों, जिसके बाजू कलम हो गए हों और वो कायनात का हिसार किए हुए हैं, जो पूरी करबला संभाले हुए हैं, उसे अब्बास अलमदार कहते हैं, उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। हाथ नहीं तोड़ता किसी के, लेकिन सबक जरूर सिखा दिया जाता है। अजीजों, ये जो आज हम बीमार हैं ना, खवातीन ज्यादातर सिर्फ इन्हीं वजह से बीमार हैं। ये निजासतों के सौदे नहीं हैं, ये ताहरतों के सौदे हैं। अकीदे की मंजिल पे आ जाओ, ये अली वलीउल्लाह का दरबार है, यहाँ दिया जाता है। एक शख्स ने हाजिरी की, उसने कहा मौला मैं देखना चाहता हूँ तू हाजिर भी होता है या नहीं होता। उसने कहा पहले के लोग होते थे, और यहाँ जो ज़ईफ़ ख़वातीन बैठी हैं वो मेरी तारीफ करेंगी कि पहले जब हाजिरी का एहतमाम होता था, पूरी पूरी दीवारें पाक की जाती थी, घर की, घर को धोया जाता था, पाक साफ किया जाता था, और फिर गुस्ल करके नहा धो के हाजिरी बनाई जाती थी। और अजीजों, क्या था, हाजिर खुद होंगे अब्बास। और जिस वक्त वो हाजिरी लगी, एक शख्स ने कहा मौला तुम हाजिर होते हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ हाजिरी है या नहीं है मौला। और जब उसने हाजिरी का एहतमाम कर लिया, वो शख्स बैठ गया, इंतजार करने लगा, मौला अब आते होंगे, अब आते होंगे, मौला किस वक्त आएंगे, इंतजार करता रहा। काफी देर गुजर गई, उसने कहा शायद मौला नहीं आएंगे, हमारे गुनाह बहुत हैं, पता नहीं क्या बात बुरी लग रही हो, बखुदा अपना मुहासबा किया करो, इमाम नाराज तो नहीं हुए तुमसे। शियाने अहदरे करार में बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उन्हें हर बात की खबर है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इमाम के हुजूर में हमारे तमाम अमाल पहुंचाए जाते हैं। और अजीजों, गाजी अब्बास अलमदार सबकाए सकीना कहते हैं वो शख्स इंतजार करता रहा। एक मर्तबा उसने कहा कि भाई मौला तो आने गए, हम खुद हाजिरी कर लेते हैं। हाजिरी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है, इसलिए होता है कि मौला खुद हाजिर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मौला नहीं आए, हम खुद हाजिरी पढ़ लेते हैं। दोनों हाथ उठाए थे, उसने जरूर पढ़ रहा था, तब कुलवान हुआ, उसने दरवाजे को खोला, एक शख्स खड़े हुए थे, कहा कि आप कौन हैं, बहुत लईन शहीन जुलझने पे बैठे हुए, कहा कि हम तुम्हारे घर हाजिरी कर दें क्या। कहा हाँ कर दीजिए। मौला तो आए नहीं, मैं उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप आ जाइए। और उनको अंदर बुला लिया गया, दोनों जन और शौहर खड़े हो गए और हाजिरी करने लगे। उन्होंने भी हाजिरी पढ़ना शुरू कर दी, दुरूद पढ़ रहे थे। उस शख्स की नजर पड़ी, उसने कहा ये कैसे हाजिरी करने वाले हैं। उसने पीछे से उनकी अबा के दामन को खींचा, आपको आदाब नहीं पता, ये गाजी की हाजिरी है। कहा क्या आदाब है गाजी की हाजिरी के। कहा आपको नहीं आते, कहा नहीं आते बता दो। कहा दोनों हाथों को तो बुलंद करिए, जब गाजी की हाजिरी होती है आपकी हाथ बुलंद नहीं है। मौला ने मारा चादर को, तो बुलंद करूंगा मेरे करबला में आए
शहीद ना हुआ दोनों बाजू कलम हो गए, उसे गाजी अब्बास कहते हैं। ये गाजी जो मौला का लक़ब है ना, ये इसलिए है कि जो शहीद हो के भी, जो टुकड़े टुकड़े हो के भी आज जंग जीता हुआ है, उसे गाजी कहते हैं। और कहते हैं मौला अब्बास को इजाजत तो मिल गई थी, अल्लाह जाने हुसैन की कमर तोड़ गए थे अब्बास। और जिस वक्त मौला जुलझने से गिरे हैं, कहते हैं इतने दराज कद थे मौला कि जब जुलझने पे बैठते थे तो जमीन पे हाथ बढ़ाते जाते। बस चंद जुमले हैं, मैं मौला की शहादत नहीं पढ़ सकती, मुझे इतनी जान नहीं है। और अजीजों, मैंने मकातिल की किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, रावी कहते हैं कि अगर काजी के